ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ। ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸੋ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੋ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰਹਿ ਲਿਵੋ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1332 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਹੈ। ਚੌਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ,
सतगुर तो भाव सत स्वरूप है। गुर दा मतलब है वो अज्ञान दा नाश करता अते ज्ञान बख्शण वाला है। प्रसाद भाव उहदा सुभाव बड़ा किरपालू है, मेहरबान है, दयावान है, रहम करन वाला है। दूसरा भाव है जो एक अकाल पुरख है, सतगुर प्रसाद गुरु पातशाह गुरु नानक साहिब दी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की किरपा नाल प्राप्त हुंदा है। भलियां दे गुरु अमरदास पातशाह जिन्हां दी उपमा दा अंत नहीं पाया जा सकता। बाणी दा फरमान है, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन पावै। किन्ने क गुण ने, किड्डी क बुलंद हस्ती है। ये गुरु अमरदास अपने बाबत आप ही जानते ने। कोई आदम दी जात, कोई इंसान उहदे गुणां दा अंत नहीं जान सकिया। ऐसे गुरु अमरदास हुक्म करते ने, गुरमुख विरला कोई बूझै, शब्दे रहया समाई। गुरु पातशाह कहते ने, कोई विरला ही मनुख गुरु दी शरण आके शब्द दा अभ्यास करदा है, शब्द नूं सुनदा है, नाम नूं सुनदा है, जपदा है, हिरदे विच टिकाउंदा है। और जिसने नाम दा अभ्यास कर लिया, रहया समाई, उसनूं हर जरे दे अंदर परमात्मा समाया होया नजरी आ गया। हुण कहण नूं ते आपां सब कहने आ भी जरे जरे विच परमात्मा है, पर नजरी नहीं आउंदा, सुनिया सुनाइयां गल्लां ही करदे हैं। गुरमुख नूं ऐसी अख बख्श दिंदे ने गुरु पातशाह, ऐसी नदर बख्श दिंदे ने, हर जरे दे विच उन्हां नूं परमात्मा नजरी आ जांदा है। ये जिन्हां दा गुरु वल मुख है उही बुझ सके ने। गुरमुख दे बड़े अर्थ ने बाणी विच जिहड़े आउंदे ने। गुरु मुख, जिसने दिखिया लई है गुरु तो, जिसने मुख गुरु वल कीता है। दो पक्ष ने ना, एक मनमुख है, एक गुरमुख है। गुरमुख सन्मुख, मनमुख वे मुखिया, दोवां दी डेफिनेशन दिती है। गुरमुख वो है जिहदा गुरु वल मुख, गुरु दी दसी मर्यादा ते चलदा है। मनमुख वे मुखिया, मनमुख वो है जिहड़ा गुरु तो विपरीत चलदा है, आपदे मन दी मत दे अनुकूल चलदा है। सो पहला भाव ते यह है। हुण सिख जगत अंदर इनू डूंघाई विच इउं लैके जांदे ने, जिसने गुरु पासों नाम प्राप्त कर लिया है, नाम नूं जपिया है, नाम चों जिसनूं रस हासिल हो गया है, जिसने मन दी मत त्याग के मन नूं जित लिया है और सारा ही जीवन गुरु आशे अनुसार, गुर मर्यादा अनुसार बतीत कर रहा है, और उहदे हर रोम चों वाहिगुरु नाम दी ध्वनि प्रगट हो जाती है। साफ लिखिया है बाणी विच, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। हुण करोड़ां रोम ने शरीर ते, भाव उहदे हर सवास विच परमात्मा दा नाम वसिया होया है, हर रोम विच परमात्मा दा नाम वसिया होया है।
ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰ ਸ਼ਾਯਾਰ ਹਸਤ। ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰ ਸ਼ਾਯਾਰ ਹਸਤ। ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ ਦਰ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲ, ਬੁੱਕਲ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਵ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਐਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਹਰ ਤਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਦਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਭੇਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਚਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।
रहम करदा तुसीं रहीम कहंदे हो। कर्म नाम जिहड़े जिहड़े कर्म करदा है साडे ते। सो महाराज कहंदे ने नाम रते, परमेश्वर दा नाम जिसदा अभ्यास गुरसिख करते ने, अकाल पुरख दा नाम अंतशकरण दी शुद्धि लई जिसदा असीं अभ्यास करते हाँ। सब तो वड्डा मंत्र यही है। जे चाहना है ना सुख पाउना है, गुरु अमरदास कहंदे नाम रते सदा सुख पावै। होर कोई टूणे टप्पे नाल किसे मंत्र जंतर नाल सुख नहीं मिलना। सब तो वड्डा मंत्र अकाल पुरख दा नाम है। बाणी विच जगह जगह मिलेगा नाम तत् सब ही सिर जापै। जिन्ने भी दुनिया ते रहबर ने, महापुरुष ने, जिन्ने भी वड्डे वड्डे मंत्र ने किसे दे उचारे होए, सारियां दे सिर उत्ते अकाल पुरख दा नाम है। जिहड़ा इस नूं जपदा है, करतार दे नाम नूं जपदा है, वो सदा सुख महाराज कहंदे पाउंदा है। नाम नूं हुक्म भी किया है, तुसीं रोज पढ़दे हो, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम नूं हुक्म भी किया है। खैर अकाल पुरख दा नाम सब तो श्रेष्ठ है। नाम रते, रत दा भाव है प्रीति करना, रत दा भाव है प्रसन्न होना, खेड़े विच रहना, रंगे जाना, इकमिक हो जाना। महाराज कहंदे जिहड़े नाम दे आशिक ने, जिन्हां नूं नाम दे नाल प्रीति है, केवल नाम नाल, दूसरा पक्ष कोई नहीं है, द्वैत नहीं जिहड़े रखदे। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे एक सुमत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आनाना। एक अकाल पुरख दे नाम दी ही रत, दूसरा पक्ष है ही नहीं है जिन्हां दे मन विच। जिवें कलगीधर महाराज कहंदे ना, सिख दा सिद्धांत की है। रामावतार दे अखीर विच दसम ग्रंथ विच कहंदे पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो। ऐ अकाल पुरख जदों दे तेरे चरण फड़ लए ना, ये जिहड़ी मेरी नदर है, ये सिर जिहड़ा है, ये ते किधरे की झुकेगा, मैं किसे होर दर वल अपनी नदर भी नहीं झुकाई। पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। बड़े महापुरुष होए दुनिया च, जितने भी ये सतपुरुष होए ने, इन्हां ने वखो वखरे अपने पंथ चलाए। राम जी ने, रहीम ने, बड़े धार्मिक ग्रंथ ने, पुराण ने, कुरान ने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। मैं किसे नूं नहीं जानिया। श्री असपान किरपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। हे असपान, हे खड़गधारीए, हुक्म रूपी खड़गधारी अकाल पुरख तेरे तो लैदा मैं किसे नूं नहीं मानदा। ये सिद्धांत है सिੱਖੀ ਦਾ। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। जो आद विच है, अंत तक रहन वाला अकाल पुरख है। कलगीधर कहंदे ओही सबना दा मालक है। उसे एक दे नाम दी रत प्रीति तुहाडे अंदर चाहिदी है। इनू कहा है नाम रते सदा सुख पावै। जेड़ा नाम विच रंगिया है ना, वो सदा ही सुख पाउंदा है। नाम भगत कै सुख अस्थान, नाम रत सो भगत परवान। जेड़ा नाम विच रंगिया है, उन्होंने सदा ही सुख है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे हुण किहड़ा वो जतन है जिहदे नाल नाम विच रंगे जाइए। आखण लगे
ਸਾਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਵ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਰਵਤ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਵੰਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਆਪਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਜਪ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਾਚਕ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਪਾਂਸ਼, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਾਨਸ਼। ਜਪ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਵਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਮਝੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਪਾਂਸ਼। ਉਪਾਂਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਾਨਸ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ। ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜਨ, ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬੀਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਰ ਸੇਵਨ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ ਪਾਇਨ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਸੰਤ ਜਨ, ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ। ਸੋ ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਐ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਓ ਇਸਤਰੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭਰਾਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਗ ਬਨਤਾ ਰਚ ਹਸਿਆ। ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
दूसरा है किसे नूं प्यार दे नाल बुलाउणा, आवाज देनी, भाई रे राम कहो चित लाए। बाणी विच जगह जगह आउंदा है। एक भाव है भाई किसे नूं भा जाना, किसे नूं चंगे लगना। साई सुहागण जो प्रभ भाई, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ है, ਉਹੀ संत है जिस दे गुण परमात्मा नूं पसंद आ गए, ਜਿਹਦੇ सिर दा साईं ਉਹ बन गया। तीसरा इउं अर्थ है ते सिखां विच भाई पूर्ण पुरुष नूं, महापुरुष नूं, गुरमुख नूं कहा जाता है। बड़ी उच्च पदवी, भरातरी भाव प्रगट करन वाली। गुरु नानक साहिब तो लैके तुसीं वेखो दसम पातशाह तक भाई का मरातबा महान गुरमुखां नूं मिलदा रहा है। ते सब तो पहला किस नूं मिलिया है? दो महापुरुष, भाई मरदाना ते भाई बाला। इस तरह ये जिहड़ा लकब है मिलदा रहा है। भाई गुरदास, भाई रूपचंद जी, बड़े नाम तुहानूं मिलणगे महापुरुषां दे। सो महाराज कहिंदे ने हरि दा नाम जपो हे भाई जनो, हर हर नाम जपो जप रसना, रसना नाल जपो उस दे नाम नूं। अगे महाराज आखन लगे गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै, अन दिन हर रस रहया अकाई। रहाओ। सो इत्थे पातशाह कहंदे ने जदों असीं सवाल कर दिंने महाराज तुसीं कह ते दिता भी नाम जपो, मन नहीं टिकदा। कहंदे अरदास करके बाणी पढ़नी शुरू करिया करो। बाणी पढ़ के भी अरदास करनी है ते पहला तां अरदास करनी है भी ये मन टिक जावे। ते जदों तुहाडा तरला गुरु दे दर ते प्रवान हो गया ना, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै। गुरु सदा ही प्रसाद कृपा करने वाला है, मेहरबान है। यही तरीका है। तरला लो दे अगे, वो कृपा कर दवे, मेहरबान हो जावे, मन अस्थिर होवै। जेड़ा मन बड़ा चंचल है, आखन लगे विद द गुरुज ग्रेस द माइंड बिकम्स स्टेबल। गुरु की कृपा नाल ही मन टिकदा है। होर कोई जंतर मंत्र नहीं जे कान च फूक मार दवे तुहाडे कोई बथेरे लोग इत्थे पखंड करते हैं, इदां मन नहीं टिकदा। तरला लिया अकाल पुरख दा, गुरु परमेश्वर दा, अस्थिर। स्थिर कहिंदे ने टिके नूं, अस्थिर जिहड़ा टिके ना। अस्थिर दे कई मतलब ने। अविनाशी, सदा कायम रहन वाला, अडोल अडिग, सदा जो टिकिया है। हुण महाराज कहिंदे गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै। गुरु की कृपा नाल मन टिकदा है, दौड़ भाजो दी मुक जाती है, विकारां दे पिछे वो नहीं दौड़दा। आखण लगे अन दिन हर रस रहया अकाई। वो दिन रात परमात्मा दे नाम दा रस चखदा रहिंदा है। वो इधर रुझ जाता है मन, दुनियावी रसां कसां तो उपराम होके परमात्मा दे नाम विच रुझ जाता है। देखो रास्ते उन्होंने चाहिदा ही है। नाम का रस मिल जाए तो जीवन सफला, विकारां दे रस विच डुब गया तो तुहानूं लै डुबेगा। कुछ ना कुछ मन नूं चाहिदा है। हुण एक हथ हीरे ने, एक हथ कंकर ने, ते जदों हीरे हथ विच ने ते कंकर सुट दिओ। नाम जपो, दुनियावी रस आपे छुट जाएगा। सो महाराज कहिंदे ने जो अस्थिर मन है ना, ये उसका वजूद नाम दे रस करके है। वो नाम दा रस मानण विच टिक जाता है।
ਅਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਘਰਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਆਘਰਾਣ ਨੱਕ ਤੱਕ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਸ ਪੀਆ ਮਨ ਤਨ ਰਹੇ ਅਕਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਤਨ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੇ ਰਸ, ਮਨ ਦੇ ਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੁਝੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਜਿਸ ਨੇ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਅਕਾਈ, ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਲਬਾ ਲਬ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਇਸ ਜੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਗਤੀ, ਭਗਤ, ਭਗਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਲਈ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਯੁੱਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁੱਗ। ਯੁੱਗ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ, ਐਨਸੈਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਮਗਤ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੁੱਲ ਉਧਾਰਾ, ਕੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇ ਸੇਵ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਸੇਵ ਦੇਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਦੇਅਰ ਐਨਸੈਸਟਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
सदा जन निर्मल मैल न लागै, सच नाम चित लाई। कहते ने सदा जन निर्मल, नाम जपण वाले जिहड़े जन ने प्यारे ने वो सदा ही निर्मल रहिंदे ने, मैल तो रहत। मैल कादी है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी। नाम उन्हां नूं कदे भी विकारां दी मैल नहीं लगण दिंदा, वो शुद्ध रहिंदे ने। मैल ना लागै, नाम दी बरकत करके विकार उन्हां नूं छूह नहीं सकदे। सच नाम चित लाई, वो किहड़ा नाम है? कहंदे वो सच्चा अकाल पुरख जो सदीवी रहण वाला है, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੀ ਮੈਲ ਟਿਕੇਗੀ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਿਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਖ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਹੈ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਿਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਿਲੇ। ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਸੁਖ ਸਿਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਹਿਣੇ ਭੂਸ਼ਣ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮੈਂ ਬੌਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਤੀਵੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ,
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈ ਭਗਤ ਸੀਗਾਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਵਹਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਪਰੈ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸਿਗਾਰ ਕਾਮਣ ਕਹਿ ਆਵੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਿਗਾਰ ਕਾਮਣ ਕਰ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਖਿਮਾ ਧਾਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਤੀ ਤਾਰੀਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ, ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਭਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਖੁੱਟ, ਬਿਨਾਂ ਤੋਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਭੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭੰਡਾਰ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੇਰੇ ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗ ਹੈ ਭੰਡਾਰ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਦਾ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਥਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਤੇ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਖੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਦੀਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਤੇ ਰਹੇ ਸਜਦੋं में हम
गिरते रहे सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर, अपनी ही हसरतों की खातिर अगर इश्के खुदा में गिरे होते, अगर इश्के खुदा में गिरे होते तो कोई हसरत अधूरी ना होती। कहंदा मंगना ही सी ना, ढिड भरन लई लोकां अगे झोलियां अड्डदे रहे ते ढिड फिर भी ना भरिया, क्योंकि बंदा किन्ना क दे सकदा है। जे किते खुदा अगे सजदा कीता हुंदा, खुदा दी सेवा कीती हुंदी, झुके हुंदे ते कोई हसरत ही ना रहिंदी, मंगां ही मुक जांदियां, मंगणे ही मुक जांदे। क्यों? क्योंकि उहदे अखुट भंडार ने। सो अकाल पुरख दी सेवा करनी, नाम जपना, वाहिगुरु गुरु दी सेवा करनी, नाम जपना। की मिलेगा? सभे इच्छा पूरियां लग प्रभ कै पावै, सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो जावेगी। सतगुर सेवन सदा सुखदाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। गुरु हरकृष्ण महाराज गुरु दे दर ते जेड़ा सेवा करदा है उहदियां सब इच्छावां दी पूर्ति हुंदी है। आपे करता जिसनू देवै, तिस वसै मन आई। अखुट भंडार नाम दे जो ने, ਜਾਂ नाम करके ਜਿਹੜੇ खजाने प्राप्त ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ नाम है ना ਉਹੀ जप सकता है, ਉਹਦੇ अंदर ही ਉਹ ਟਿਕਦਾ है। आपे करता जिसनू देवै, ਜਿਹਦੇ ते अकाल पुरख किरपा करके उसनू नाम बख्श दवे। जतन ते आपां सारे ही करते हैं रब दे गीत गाइए, पर नहीं गा पाउंदे, मन नहीं टिकदा, चौंकड़ा नहीं लगदा, भज दौड़ बड़ी है। किरपा जिस ते करे उसनू ही नाम प्राप्त हुंदा है। तिस वसै मने आई, उहदे ही मन विच नाम टिकदा है, महाराज कहंदे ने। अगे आखण लगे, नानक नाम ध्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। गुरु परमेश्वर ने उसनू ही अकाल पुरख अपने निर्गुण दे दर्शन बख्शे, अपने दर्शन बख्शे। महाराज आखण लगे, नानक नाम ध्याए सदा तू, जिसने सदा ही नाम नू ध्याउणा कीता है। इत्थे ध्याए है, पिछे जपना आया, जपना जुबान दा विशा ते ध्याउणा मन दा विशा है। सिमरन याद विच टिकाउणा। कहंदे नाम नू तू ध्याया कर, परमात्मा दे नाम दा सिमरन करया कर, ते तैनू गुरु साहब अगोचर परमात्मा दे दर्शन करा देणगे। जपना ठीक है, पर रब ख्यालात भी वेंदा है साडे। एक कवि कहंदा, शायर कहंदा, जुबानी इबादत ही काफ़ी नहीं, जुबानी इबादत ही काफ़ी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। हुण जुबान ना जपी गए तो मन इधर उधर दौड़े, ख्याल किधरे होर दौड़न ते यह भी ठीक नहीं। जिथे जुबान जपे उथे मन भी इकागर रवे। नानक वाहो वाहो इको कर सालाही है, जे सतगुर दिया दिखाए ओनू सलाओ, ओनू हिरदे च टकाओ। जुबान नाल जपो ते सतगुरु ओदे तुहानू दर्शन करवा देवेगा। इत्थे गुरु अमरदास पातशाह दा फरमान ऐसा ही है। कहंदे ऐ गुरमुख, ऐ गुरु दी मत ते चलण वाले, सदा नाम ध्याया कर, अखुट भंडारे तेरे लिए परमात्मा खोल देवेगा। इत्थे ही दास विचार दी समाप्ति करदा है। 4 दिन संगतां दे दर्शन करदियां, कथा विचार करदियां बेअंत त्रुटियां हो गईयां होणगीयां। संगत ने खिमा कर देनी, अरदास करनी गुरु हरकृष्ण पातशाह कथा करन दी जाच झोली पा देण। बड़े ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दे दर करदे मुखी सेवादार, तिन्हां ने बड़े प्रेम सहताप संगतां नूं जो गुरु का फरमान सरवण करवाया है, रोज़ करवाउंदे ने। उहदी कथा विचार आप संगत नाल सांझी कीती है। सबना दे हिरदे विच कथा विचारां वसन। और जितनियां भी संगतां ने गुरु के प्यारे इत्थे वजीर ने, सबना दा धन्नवाद। गुरुद्वारा दिल्ली प्रबंधक कमेटी दे समूह सेवादारां दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा कोटान कोट धन्नवाद। जिहड़े महापुरुष इतिहासक स्थानां दी सेवा कराउंदे ने,
ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ